So actually, last time we have seen that this Sanyoga is the basic reason for the misery that we have seen. We have first let us go into very quickly the sequence how he has achieved this. So the first he has established the fact that this total life is full of misery that we have seen. Now, what he is talking about that heyam dukkham anagatam, that means the misery which is yet to come can be abolished. Okay, that also we have seen because that is the only thing which you can abolish. जी दुःख तुम्ही भोगलेली आहे ती ती दुःख जाण्याचा संबंधच येत नाही आणि जी दुःख आत्ता प्रारब्ध रूपाने आलेली आहे ती तुम्हाला पूर्ण भोग दिल्याशिवाय शांत होणार नाही. त्यामुळे देर इज नो क्वेश्चन ऑफ अबॉलिशिंग दिस प्रारब्ध कर्म ऑल्सो. So what is then remain? The remains only is the anagatam, that is yet to come, the misery yet to come, that can be abolished. Okay, आता हा जो हे जे दुःख आहे दुःख कशामुळे आलंय ते त्यांनी पुढच्या सूत्रात आपण बघितलं. द्रष्टा दृश्ययोगो संयोग हेय हेतू, कळलं की नाही. आणि मग त्यांनी दृश्याबद्दल दोन सूत्र सांगितली. प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेंद्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम. आणि दुसरं सांगितलं विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुणपर्वाणी. And then the next two sutras he explained about the drashta, that also we have seen. And then he says that who has actually achieved this kaivalya, now for him this prakriti is not manifested. Okay, that we have seen. Krutartham pratinashtam api anashtam anya tad anya sadharanavad, that also we have seen. And then the question arises, what is the reason or why this sanyoga is there? So now again and again I'm telling you that this union, this mystical union is anadi, and so there is no question of finding out the root of this sanyoga. So when it is come, how it is come, there is nothing wrong. But what the Patanjali Muni is talking about is that now at least this sanyoga is there. So there has to be some purpose. Okay, so that purpose we have seen. Okay, का झालं याला दोन कारण वाक्याला मी सांगितलं. एक, व्हॉट इज द प्रयोजन त्याचं काय आहे, व्हॉट इज द पर्पज ऑफ दिस, अँड सेकंडली व्हॉट इज द रिझन ऑफ दिस. सो पर्पज वी हॅव सीन that स्वस्वामी शक्तयोः स्वरूप उपलब्धी हेतु संयोग. ओके, नाउ अगेन ते मिनलनी प्रश्न विचारला होता आता मला की ह्या पुरुषाला कसं काय ज्ञान होतं स्वतःच्या शक्तीचं. परत परत मी तुम्हाला सांगतो, इथे पुरुषाला ज्ञान होत नाही, इथे इथे चित्तालाच ज्ञान होतं पुरुषाचं, आणि चित्तालाच ज्ञान होतं त्याचं स्वतःचं. So for Chitta, this acquired consciousness is Swami and Chitta is Swa. आणि चित्ताला या संयोगामुळे चित्त can know that what is the potential of this consciousness and what is the potential of mind. हा फरक लक्षात घ्या, कारण पुरुष हा पूर्णपणे निर्गुण निराकार आहे. कळलं की नाही. मी मगाशी उदाहरण दिलं तसं की मॅग्नेट आहे, ते मॅग्नेट तुम्ही लाकडावर वगैरे कुठेही ठेवलं तर यू रिअली डोंट नो वेदर ही हॅज गॉट दॅट मॅग्नेटिझम ऑर नॉट. ओनली वेन the iron particles are coming near it, those iron particles extract that magnetism. Okay, and then that iron particles get the magnetism. ते जे काही मॅग्नेट आहे ते तसंच आहे अजून. त्याच्यामध्ये तुम्ही जर का आयर्न पार्टिकल्स नसतील तर इट इज लाईक दिस, यू रिअली डोंट नो वेदर इट इज मॅग्नेट ऑर नॉट. Exactly in a similar position, Purusha really don't know whether he has got consciousness or not. Only when the Prakriti is coming in between, Prakriti is extracting that consciousness from it. Let us understand this point. Everything what is happening to the Chitta, is happening to the Prakriti.
Nothing is happening to the Purusha because Purusha is nirvikara. It is nirguna, it is nirakara. त्याच्यावर कसलाच फरक पडत नाही. So that we have seen. So what is the प्रयोजन? प्रयोजन हे आहे की स्वामी आणि स्व या दोन्हीच्या शक्तीची उपलब्धी होणं हे या संयोगाचं कारण आहे. You get the point? And the next sutra from where now we will start. Okay, that next sutra says that what is the reason for that? So the reason जे काही अनादी काळात झालेला आहे, we really don't know. Okay, अनादी काळात जे काही संयोग झालेला आहे, जे काही युनियन झालेलं आहे, what is the reason for that? So that reason Patanjali Muni is talking here. He says tasya hetuhu avidya. So what is the cause of this sanyoga of Purusha and Prakriti? It is avidya. So the last aphorism tells us about the purpose. Okay, and now this aphorism tells us about the cause. What is the cause? So the cause is avidya. Now this sanyoga, again let us understand, this sanyoga is anadi. Therefore this avidya is also anadi. But it is not ananta. Understand this point very well. The sanyoga is anadi. Reason for this sanyoga, what is the reason for this mystical union? That reason for this mystical union is avidya. So definitely avidya is also anadi. तुम्ही कितीही तुमच्या जन्मांच्या मागे गेलात तरी देखील तुम्हाला कळेल की अनादी काळापासून आपले जन्म चालू आहेत. आपल्याला माहित नाहीये आणि वेगवेगळ्या ह्याच्यामध्ये चालू आहे. कळलं की नाही? कधी स्टोन मध्ये आहे, कधी वनस्पतीत आहे, मिनरल्स, वनस्पती, प्राणी, मनुष्य. प्रोबॅबली आम्ही परत मनुष्यातून प्राण्यात पण गेलेलो असो, आपल्याला माहित नाही. आपले जन्म जे काही झालेले आहेत, कारण आपण तितपत तर कमी नाही आहोतच, ते आपण जाऊ शकतो. कळलं की नाही? त्यामुळे आपण त्याच्यातही गेलो. आपल्याला जडभरताची गोष्ट माहिती आहे, आपल्या पुराणात सांगितलेली आहे. इतकं प्रेम, इतकं प्रेम, इतकं प्रेम त्या हरणाच्या पाडसाबद्दल की शेवट त्याला हरणाचा जन्म आला, कारण शेवट जाताना त्याच्याकडे तेवढेच संस्कार होते, बाकी कुठचेच संस्कार नव्हते. त्यामुळे हे कंटिन्युअस चक्र चालू आहे. या इथे यायचं, परत जायचं, परत यायचं, परत जायचं. हे केव्हापासून चालू आहे? हे अनादी काळापासून चालू आहे. का बरं अनादी काळापासून चालू आहे? कारण की माझा पुरुषाचा प्रकृतीशी संबंध आलाय. हा संबंध केव्हा आला? अनादी काळापासून आला. का आला? अविद्येमुळे आला. त्यामुळे अविद्या देखील अनादी आहे, कारण हे युनियन अनादी आहे. या युनियनचं कारण आहे ते अविद्या आहे, त्यामुळे अविद्या पण अनादी झाली. बट इट इज नॉट अनंत. यू कॅन अबॉलिश दॅट. कळलं की नाही? आणि तेच त्यांनी पुढच्या सूत्रात सांगितलेलं आहे. पुढच्या सूत्रात ते सांगतायत तद अभावो, तद अभावात संयोग अभावो हानम तद दृश्ये कैवल्यम. सो ड्यू टू disappearance of avidya, the illusory union seen disappears. तद अभावात, तद म्हणजे त्याच्या अभावात. कशाच्या? अविद्येच्या अभावात. संयोग अभाव, कारण अविद्येमुळे संयोग आहे. अविद्येचा अभाव झाला तर संयोगाचा अभाव झाला. तद दृश्ये हे, आणि मग त्या द्रष्ट्याला कैवल्य प्राप्त होतं. दॅट रिमेन्स ओनली, दॅट केवल राहतं फक्त. दॅट्स इट. दॅट इज व्हॉट दीज पीपल आर सेइंग. सो नाउ if this cause, now that annihilation of the illusory union brings the seer to its original state of kaivalya, absolute reality. Now let us understand this point. संयोगाचं कारण अविद्या हे मागच्या सूत्रात आपण सांगितलं. तस्य हेतुः अविद्या. ओके, आता कारणाचा कारण काय आहे? अविद्या आहे. आता कारणाचा नाश झाला की कार्याचा नाश होणारच ना, नाही का? कार्य काय आहे? कार्य आहे संयोग. कारण काय आहे? अविद्या आहे. आता अविद्या घालवली, कारण घालवलं, तर कार्यही गेलं.
कारण कार्यकारण आपल्याला माहिती आहे की हे सांख्य आणि योग हे याच्यावरच अवलंबून आहे. कळलं की नाही? त्यामुळे हे तर आहेच सत्कार्यवाद. यांनी एम ए केलाय त्यांना माहिती आहे व्हॉट डू यू मीन बाय सत्कार्यवाद आणि असत्कार्यवाद. सो दीज philosophies are based on सत्कार्यवाद. सत्कार्यवाद means the कार्य is there in the कारण. कारणात कार्य लपलेलंच असतं असं यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे ही सृष्टी आहे, ही सृष्टी हे कारण आहे, त्याचं कार्य आहे, त्याचं कारण काय आहे? प्रकृती आहे. कळलं की नाही? सत्कार्यवाद. सत इज देअर ऑलवेज. सत्कार्य, कार्य इज ऑलवेज देअर इन द कॉज. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज सत्कार्यवाद. इवन त्याचे सुद्धा दोन भाग आहेत. एक सत्कार्यवाद आणि एक यांनी सांगितलेला वेदांतांनी सांगितलेला विवर्तवाद. विवर्तवाद याचा अर्थ दिसतंय पण ते इल्युजरी आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे विवर्तवादवाल्यांचं. पण तरी देखील कार्यकारणच भाव आहे तिथे, पण सत्कार्यवादच आहे. कारण असं आहे की तुम्हाला दोरीवर साप दिसतोय, कळलं की नाही? दोरीवर साप खोटा आहे, साप इल्युजरी आहे, पण दोरी पाहिजेच. सापाचं इल्युजन, सापाचा भ्रम व्हायला दोरी पाहिजेच. दोरी नसती तर साप पण नसता दिसला तुम्हाला. जो काही खोटा साप आहे तो, कळलं की नाही? तो खोटा साप पण दिसला नसता. त्यामुळे दोरी हे आहेच कारण, जरी ते विवर्त असलं तरी देखील. परंतु इथे सांख्य योग असं सांगतात की ही जी प्रकृती आहे, ही प्रकृती पूर्णपणे इव्हॉल्व्ह झाली आहे त्या पुरुषासाठी. आणि त्याचं कारण काय? तर अविद्या आहे. आणि अविद्या हे कारण असल्यामुळे ती जर का गेली तर हा संयोग गेला. हा संयोग गेला की पुढची सगळी जी काही दुःख आहेत, हेयम दुःखम अनागतम, त्याचाही नाश होणार आहे. आणि काय राहिलं मग? फक्त एकदा का ते दुःख गेलं, तुम्हाला ते कळलं की प्रकृती अनमॅनिफेस्टेड होते. कृतार्थम प्रतिनष्टम प्रति अनष्टम तद अन्य साधारणवाद. कळलं की नाही? त्या पर्टिक्युलर पुरुषाला प्रकृती अनमॅनिफेस्टेड झाली. व्हॉट रिमेन्स इज ओनली केवल. केवल पुरुष बाकी राहिला. यू गेट द पॉइंट? अँड सो आता अविद्येचा जो नाश होणार आहे, अविद्येचा नाश झाल्यावर संयोगाचा अभाव होणार. तद अभावात संयोग अभावो, हे त्यांनी सांगितलंय. आता अविद्येचा नाश हा त्याचा जो प्रतियोगी आहे, कळलं की नाही? विद्या, त्यानेच होणार आहे. आपल्याला अविद्या घालवता नाही येत. कसं आहे, डार्क रूम मध्ये तुम्ही गेलात, अंधाऱ्या रूम मध्ये गेलात, तर अंधाराला तुम्ही काय हाताने ढकलत नाही, बाहेर जा बाहेर जा बाहेर जा, नाही. तुम्ही फक्त दिवा आणता की अंधार आपोआप निघूनच जातो ना, तुम्हाला हाकलायला नाही लागत. तसंच आहे, तुमची विद्या प्राप्त झाली, तुम्हाला ज्ञान प्राप्त झालं की अविद्येचा आपोआप नाश होतो. जसा दिवा आणल्यानंतर आपोआप प्रकाश आला की अंधार नाहीसा होतो, तुम्हाला कुठे ढकलावं नाही लागत त्याला. तसंच विद्या प्राप्त झाली की अविद्येचा नाश होतो, हे लक्षात घ्यायचं असतं. आणि त्यालाच विद्येचा अविद्येने नाश, अविद्येचा नाश होणं, ह्यालाच हान म्हटलेलं आहे. कळलं की नाही? ह्या गोष्टीला हान म्हटलेलं आहे. ही यौगिक संज्ञा आहे. आणि संयोग थांबला की पुरुषाचा प्रकृतीवर आणि प्रकृतीचा पुरुषावर अध्यास होणं. अध्यास म्हणजे सुपर इम्पोजिशन. वी आर सुपर इम्पोजिंग पुरुष ऑन प्रकृती. This is the false superimposition, just like the snake on the rope. कळलं की नाही? That superimposition goes away. And the moment that superimposition goes away, what remains? It is only the Kevala Purusha. Because there is no Prakriti for that Purusha. It is unmanifested. And so yoga, now normally we define yoga as the union. Okay? युज धातूपासून बनलाय, आपण सगळेच मानतो युज धातूपासून बनलाय. अँड सो इट इज द युनियन. बट इन अदर योग इट इज द युनियन, डेफिनेटली. दॅट युनियन ऑफ आत्मा अँड परमात्मा. ओके?
हा जो युनियन आहे शिव अँड शक्ती, सो दॅट इज योग, युज धातूपासून झालेला. बट पर्टिक्युलरली इन सांख्य योग, this union actually means viyog, not yoga. It is the viyoga. What viyoga? That this union, this mystical union is to be run away. Then only you will understand. So as far as this union, the yoga is concerned in Sankhya and Yoga, so it is doing away with union. Okay? That means it is the viyoga. तर हा वियोग आहे, तो वियोग कशाने होईल, तर तो संयोग सुटला तर होईल. संयोग कशामुळे आलाय, अविद्येमुळे आलाय. आणि अविद्या जर घालवली तर संयोग जाईल. मग अविद्या कशाने घालवायची, तर विद्येने घालवायची. जसा अंधार घालवायला प्रकाश आला की अंधार निघून जातो, तसंच अविद्या ढकलावी नाही लागत. तुम्ही विद्या धारण करा, अविद्या आपोआप जाईल. ओके. So this is actually what this sutra is talking about. आता ही जी काही आहे, हानाचा हा जो उपाय आहे, हा कुठला उपाय आहे, तर त्यांनी सांगितलंय की संयोग, इथे आपल्याला सांगितलंय त्या संयोगाचा जो वियोग झाला, तद अभावात संयोग अभावो हानम ददृश्य कैवल्यम. आता हा कसा होईल, हा जो संयोग आहे हा कसा तुटेल, थोडक्यात ही अविद्या कशी जाईल, असा तो प्रश्न आहे. त्याचं उत्तर आपल्याला पुढच्या सूत्रात मिळतं. पुढचं सूत्र काय सांगतो, विवेक ख्याती ही अविप्लवा हानोपाय. हानाचा उपाय या सूत्रात सांगितलाय. कळलं की नाही. नाउ विवेक मीन्स द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द रियल अँड अनरियल, and khyati means the knowledge, that is the awareness. So viveka khyati is the highest discriminative knowledge between purusha and prakriti. That is what is called as viveka khyati. Normal viveka is just a discrimination. We even our day to day life also we are doing this type of discrimination. अरे हे करू का ते करू, याच्यात फायदा होईल का त्याच्यात फायदा होईल. We discriminate the thing and then we decide. But the highest discrimination is the discrimination between Purusha and Prakriti. That is the highest discriminative knowledge. बाकीचं जे आहे ते सगळं वर्ल्डली डिस्क्रिमिनेशन आहे. But the highest discrimination is the discriminative knowledge of Purusha and Prakriti, that they are different. So what they are talking about, to maintain the unfluctuating awareness, okay, of the reality is the means of annihilation of avidya, highest discriminative knowledge. Viveka khyatihi aviplava hanopayaha. Okay, so what is the remedy to eliminate this cause? What is the cause? Cause is the avidya. So how to remove that? It can be removed with vidya, that means the knowledge. What is that knowledge? It is the viveka khyati. पण ती विवेक ख्याती नुसतीच आली का, एकदा आली की झाली का, नाही. त्याने एक शब्द वापरलाय, अविप्लवा. त्याचाही आपल्याला अर्थ बघायचा आहे. सो द रेमेडी फॉर दिस हान, दॅट इज अबॉलिशन ऑफ सफरिंग, इज अनइंटरप्टेड विवेक ख्याती, हायेस्ट डिस्क्रिमिनेटिव्ह नॉलेज. अविप्लवा मीन्स अनइंटरप्टेड. Okay, it is not mere intellectual understanding. Let us understand this point. But the actual experience, when we say viveka khyati, it is the actual experience, actual realization that Purusha and Prakriti are totally distinct. That is what is called as the viveka khyati. Now, intellectual understanding, whatever you say, it is okay. आतापर्यंत आपण जे काही शिकलो यात आपल्याला कळलं की बाबा पुरुष आहे. दिस इज द इंटेलेक्च्युअल अंडरस्टँडिंग. लेट अस अंडरस्टँड दिस पॉइंट. बट इट शुड बी सपोर्टेड बाय युअर एक्सपिरियन्स, अँड दॅट एक्सपिरियन्स यू विल गेट थ्रू धारणा ध्यान समाधी. You will actually experience this thing. Whatever the intellectual conviction is there, now it is the intellectual conviction. Now there is no doubt about it, because it is aviplava, uninterrupted intellectual understanding, but still it will not
give you the Kaivalyavastha. It has to be supported by the experiential knowledge. And that experiential knowledge you will get through Dharana, Dhyan, Samadhi, which are nothing but the last 3 limbs of Ashtanga Yoga. Okay. So now in Asamprajnat Samadhi, when you get this Asamprajnat Samadhi, okay, one gets such experience, okay, for a moment. आपल्याला मिळतो, अरे असा साक्षात्कार ज्याला म्हणतो तसा साक्षात्कार होतो आपल्याला. अरे पुरुष आणि प्रकृती वेगळे आहेत. इतके दिवस मी समजवतो, हा साक्षात्कार होतो तुम्हाला. परंतु जसे तुम्ही परत समाधीतून बाहेर येता आणि जेव्हा तुम्ही लोकात मिसळायला लागता त्यावेळेला तुमचे सगळे गुण दिसायला लागतात की हळूहळू. ते जर गुण दिसले याचा अर्थ तुम्हाला फक्तच इंटेलेक्च्युअल नॉलेज झालंय. ते थांबत नाही ना तुमचं. ते कंटिन्यू जर राहायचं असेल तर तुम्हाला सतत अभ्यास करायला पाहिजे. We start doubting on our experience. Let me tell you very frankly, if it is for a moment, you get that, तो क्षण असतो, तो क्षण मिळतो, but when you again come back from the samadhi, you start doubting on that experience. That is viplava. That is viplava. Okay, with continuous abhyas, okay, this viplava will vanish, and then forever you will have the experiential knowledge about this discrimination. This is aviplava, viveka ख्याति. Aviplava is very, very important, because as soon as he would be again engrossed in the daily worldly activities, the awareness may become clouded. आपला अवेअरनेस आपण खूपदा असतो ना, आपण एवढंच का साध्या साध्या गोष्टीत सुद्धा आपल्याला कळतं. आपण मंदिरात जातो, एखाद्या भजनाला बसलेलो असतो, कीर्तनाला बसलेलो असतो, तेव्हा आपण अतिशय शुद्ध असतो. कळलं की नाही? त्याच्यातून बाहेर पडलो आपण की परत आपण चालू करतो. तिथे आपल्याला कळलेलं असतं, अरे शांत मन किती सुंदर आहे, सात्विक मन किती आनंदी आहे, सगळं कळलेलं असतं आपल्याला. कळलेलं नसतं असं नाही. आपल्याला कळलेलं असतं, अरे मन शांत झालं की किती छान वाटतं, आनंदी वाटतं, सगळं कळतं आपल्याला. पण जसे आपण त्याच्यातून बाहेर येऊन लोकांच्यात मिसळतो, तो सगळा निघून जातो आपला, तो अवेअरनेस निघून जातो. आपण नाही राहू शकत शांत. कोणी आपला इन्सल्ट केला की आपल्या मस्तकात जाते तिडीक. याचा अर्थ असा आहे की दिस इज विप्लव. तुम्हाला आलाय एक्सपिरियन्स, बट इट इज क्लाउडेड. When you are mixing again with the people, it is clouded. And so that will not give you the Kaivalya. It has to be aviplava, uninterrupted awareness all the time. आणि जेव्हा तो एक्सपिरियन्स 24 तास तुमच्यात असेल त्यावेळेला तुमच्यामध्ये हे राग द्वेष काही येणारच नाहीये. आता अविद्या थोड्या वेळासाठी नाहीशी झाली, कळलं की नाही? जिथपर्यंत तिथे कोणी नव्हतं, तुम्ही परत आलात, लोकांमध्ये वावरायला लागलात की परत ती मानगुटीला बसतीये. कळलं की नाही? मग ती मानगुटीला बसली की परत तुम्ही तुमच्या पूर्वीच्या याच्यात येता. सो दॅट इज, इव्हन दो यू गेट दी एक्सपिरियन्शियल नॉलेज, यू आर नॉट इलिजिबल फॉर कैवल्य, बिकॉज इट इज विप्लव. इट इज नॉट अविप्लव विवेक ख्याती. हा महत्वाचा मुद्दा आपल्याला इथे लक्षात ठेवायला पाहिजे. कळलं की नाही? आपण जातो, रानावनात जातात लोक, तपश्चर्येला जातात, सगळं जातात तिथे. तिथे ते शांत असतात. हे शांत नसतात असं नाहीये. शांत असतात, सगळं असतं, आनंदात असतात, सच्चिदानंदात असतात, एक्सपिरियन्स घेतलेले असतात. बट देअर दे डू नॉट गेट एनी ऑपॉर्च्युनिटी टू ट्रान्झॅक्ट विथ द पीपल. ती लोक परत ठाण्याला आली ना की कशी वागतात याच्यावर अवलंबून आहे की वेदर इट इज विप्लव और अविप्लव. तो माणूस, बिकॉज दे डोंट गेट एनी ऑपॉर्च्युनिटी. तिथे कोणी माणूस नाही, कोणावर राग धरणार? तिथे काही चोरायला नाही, काय तुम्ही चोरणार? तिथे काही अमिष नाही, कसे तुम्ही भुलणार? तुम्हाला असं वाटतं अरे वा क्या बात आहे, आपण एकदम व्यवस्थित झालो की या मग आमच्या ठाण्यात, मग तुम्हाला कळेल.
तुम्ही ठीक आहात का नाही ते. कळलं की नाही. सो दॅट इज विप्लव. इव्हन दो यू आर गेटिंग द एक्सपिरियन्स, इट इज नॉट सफिशियंट. असं एका क्षणात हे मिळालंय आणि तुम्ही कैवल्याला प्राप्त झालं असं होत नाही. आणि म्हणून त्यांनी सांगितलेलं आहे की हे जे आहे हे तुम्हाला कितीही नॉलेज झालं तर देखील इट शुड बी स्ट्रॉंगली रूटेड इन युअर चित्त, विदाउट एनी एक्सेप्शन. There should not be any exception. If that is the case, 24 hours, there should be a awareness of this Viveka Khyati. That has to be there. Then only we can say that yes, this is the pain ultimate stage. Okay? It is pain ultimate stage of Kaivalya. की Viveka Khyati झाली. कळलं की नाही. सो युअर रिअलायझेशन इज देअर. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज धर्ममेघ समाधी. बट स्टील युअर अस्मिता इज देअर. कळलं की नाही. तुम्हाला रिअलायझेशन झालं, सगळं झालं, पण ती अस्मिता अजून बाकी आहे. कारण तुम्हाला नॉलेज झालंय ते तुमच्या याला, त्यामुळे तो अजून माझा मी राहिलाय. कळलं की नाही. हा मी का राहतो, कारण की जेव्हा तुम्हाला ही अविप्लवा विवेक ख्याती येते त्यावेळेला तुम्हाला अनंत, म्हणजे यू बिकम लाईक ए गॉड, यू बिकम लाईक ए क्रिएटर. ते आपण तिसऱ्या पादामध्ये आपण त्या विभूती पादामध्ये घेणारच आहोत की यू बिकम ऑलमोस्ट ए गॉड. यू आर ऑमनिसेंट, यू आर ऑमनिपोटेंट. असं ज्ञान झालंय, ह्याच्याबद्दल वैराग्य ज्याला निर्माण होतं तो कैवल्याला पोचतो. तत्परम पुरुष ख्याते गुणवैतृष्णस्य. इथे तुम्ही अजून गुणात आहात. गुण कसला आहे तर ऍब्सोल्यूट सत्वगुण आहे. सत्वगुण चकाकताय. विशुद्ध सत्व ज्याला म्हणतो ते विशुद्ध सत्व तुमच्या चित्तावर आहे. तुम्ही अजून त्रिगुणात आहात. आणि सत्वगुण बाकीचे रजो आणि तमोगुण दे बॅलन्स इच अदर अँड सो दे डोंट इंटरफिअर इन टू सत्व. दे नलिफाय इच अदर. अँड प्युअर विशुद्ध सत्व तिथे राहतं, बट स्टील इट इज ए सत्व. इट इज इन द त्रिगुणात. कारण तुम्हाला ते ज्ञान झालंय. आणि ज्या वेळेला त्या ज्ञानाबद्दलही वैराग्य प्राप्त होतं, देन यू गेट युअर सेल्फ मर्ज इन टू दॅट पुरुष प्रिन्सिपल. That is the Kaivalya. So this is the pain ultimate stage of Kaivalya. Viveka Khyati hi aviplava hanopayaha. Aviplava, this is very, very important. It has to be aviplava, uninterrupted. नाही तर परत तुम्ही संस्कार घेणार ना. कसं असतं, मी केव्हा जातो असंप्रज्ञात समाधीत. मी सुरुवात करतो वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता. अस्मितेला पोचलो मी. अस्मितेमध्ये मला सगळं ज्ञान झालं. कळलं की नाही. त्या ध्यानामध्ये जेव्हा संप्रज्ञात समाधीमध्ये कित्येक वेळेला असं होतं की मी, बिकॉज इट इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. नाउ यू आर आफ्टर धारणा, यू आर नॉट सपोज टू डू एनिथिंग. ध्यान लागतं, तुम्हाला करावं नाही लागत. समाधी लागते, तुम्हाला करावी नाही लागत. इट इज ए ऑटोमॅटिक प्रोसेस. धारणा तुम्हाला करावी लागते. आणि म्हणून आपण केव्हाही ध्यानाची प्रॅक्टिस घेतो तेव्हा आपण म्हणतो धारणा पक्की करा. बिकॉज दॅट इज द ओनली थिंग विच यू हॅव गॉट. एकदा धारणेत तुम्ही मॅच्युअर्ड झालात की व्हेन यू गो इन टू ध्यान यू रिअली डोंट नो. कारण धारणेमध्ये तुम्हाला करावं लागतं की अरे हा विचार आला बाजूला करा, अरे हा विचार आला बाजूला करा. कळलं की नाही. तेव्हा कुठे धारणा पक्की होते. त्यासाठी मेहनत लागते. तुम्हाला काहीतरी करावं लागतं धारणेमध्ये. एकदा का धारणेत तुम्ही पक्के झालात की ध्यान आपोआप लागतं. केव्हा धारणेतून ध्यानात तुम्ही सरकता हे तुम्हाला कळणारच नाही. तुम्ही फक्त धारणेची प्रॅक्टिस करता. आणि धारणाच महत्वाची आहे. कारण जे काही करायचंय ते धारणेवर करायचंय. ध्यान आणि समाधी इट इज स्पॉन्टेनियस. You are not supposed to do anything. It will happen automatically.
इट विल हॅपन स्पॉन्टेनियसली. यू गेट माय पॉइंट. सो दॅट इज एक्झॅक्टली व्हॉट यू हॅव टू डू. आणि अशा वेळेला काय होतं, जसं तुम्ही धारणेतून ध्यानात जाता, ध्यानातून समाधीत जाता, संप्रज्ञात समाधीत, तसंच तुम्ही संप्रज्ञात समाधीतून असंप्रज्ञात समाधीत जाता. when you continue your practice. आणि जेव्हा तुम्ही असंप्रज्ञात समाधीत जाता त्यावेळेला तुम्हाला ते विवेकज ज्ञान येतं. परंतु तुमच्या चित्तावर भरपूर अजून संस्कार बाकी आहेत. कळलं की नाही? त्या एवढ्या मोठ्या चित्ताच्या काही भागापुरतेच तुम्ही शुद्ध झालाय. कळतंय तुम्हाला? तो छोटासा भाग आहे ना, तो शुद्ध झालाय तुमचा. त्याच्यामुळे तुम्ही काही काळ तिकडे जाता, त्याचे संस्कार घेता असंप्रज्ञात समाधीचे. परंतु बाकी चित्त तुमचं अजून डागाळलेलंच आहे. त्याच्या फोर्समुळे तुम्ही परत नॉर्मल ह्याच्यात येता. त्या समाधीतून व्युत्थान होतं, निरोधात जाता, परंतु व्युत्थान होतं बिकॉज ऑफ द इम्प्रेशन्स विच आर देअर ऑन युअर चित्त. स्मृती परिशुद्धी जी आहे ती पूर्ण चित्ताची नसते झालेली तुमची. उदाहरणार्थ, पहिल्यांदा तुम्हाला अनुभव आला असंप्रज्ञात समाधीचा, त्यावेळेला चित्तामध्ये संपूर्ण संस्कार भरलेले आहेत, अख्ख्या चित्तामध्ये. त्याच्यातला फक्त थोडासा भाग चित्ताचा शुद्ध झाला, कारण एका सिटिंग मध्ये तुम्ही बसलाय तिथे. तेवढ्या वेळेपुरतं तुम्ही जाता तिकडे, तो अनुभव घेता. आणि मग हा जो फोर्स आहे बाकीच्या संस्कारांच्या, या बाकीच्या संस्कारांच्या फोर्समुळे तुम्ही परत व्युत्थानावस्थेत येता. कळलं की नाही? निरोधाच्या परत व्युत्थानावस्थेत येता तुम्ही. आणि व्युत्थानावस्थेत आल्यानंतर परत आपले चक्र चालू होतात. परंतु तो जो छोटासा पोर्शन असतो ना, त्या पोर्शन मध्ये, त्या भागामध्ये त्या असंप्रज्ञात समाधीचे संस्कार असतात. परंतु बाकीचं जे चित्त आहे ते अजून तुमचे भौतिक जे संस्कार आहेत अनंत जन्माचे, त्याने अजून डागाळलेलंच आहे. मग परत तुम्ही दुसऱ्या दिवशी बसता, मग परत कुठचा तरी दुसरा छोटासा भाग असतो, तो ऍक्टिव्हेट होतो. तो ऍक्टिव्हेट होतो, मग ते वितर्क विचार त्याच्यातले निघून जातात. मग तुम्ही ध्यानात जाता, मग ध्यानाचे संस्कार येतात. मग तुम्ही समाधीत जाता, त्या संप्रज्ञात समाधीचे संस्कार येतात. आणि मग त्याच्यातूनच तुम्ही असंप्रज्ञात समाधीत जाता, त्याचे संस्कार येतात. पण अजून बाकीचं चित्त बाकी आहे डागाळलेलं. मग परत तुम्ही व्युत्थानावस्थेत येता. आणि असं करत करत कंटिन्युअस. आणि म्हणून सांगितलेलं आहे की अभ्यास हा महत्वाचा आहे. सतू दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमी. अभ्यास कसा असला म्हणजे दीर्घकाल, नैरंतर्य आणि सत्कारा सेवितो. हे सूत्रही आपण घेतलेलं आहे पहिल्या चॅप्टर मध्ये. कळलं की नाही? त्यामुळे हे जिथपर्यंत, आणि असं करता 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 ज्या वेळेला तुमचं संपूर्ण चित्त शुद्ध होईल आणि संपूर्ण चित्तावर फक्त त्या निर्बीज समाधीचे संस्कार राहतील, त्यावेळेला तुम्हाला त्या क्षणाला खरी अविप्लवा हानोपाया हा होईल. कारण आता चित्तामध्ये दुसरे कुठचे संस्कार नाहीयेत. कळलं की नाही? पण तरी देखील ते संस्कार आहेतच निर्बीज समाधीचे. कळलं की नाही? ते सात्विक संस्कार आहेतच. ते सात्विक संस्कार जिथपर्यंत निघत नाही तिथपर्यंत कैवल्य प्राप्ती नाही. आणि ते सात्विक संस्कार केव्हा निघतील? ज्या वेळेला तुम्हाला ह्या अफाट ज्ञानाबद्दल पण वैराग्य प्राप्त होईल. सो विथ दॅट इंटेन्शन व्हेन यू डू नाव आता तुम्हाला माहिती आहे, तुम्हाला विवेक ख्याती झालेली आहे. इट इज अविप्लवा विवेक ख्याती झालेली आहे. ओके, दॅट टाइम व्हेन यू सिट विथ अ रिझोल्युशन that now I don't want this, I want to go to the कैवल्य. या जेव्हा तुम्ही रिझोल्युशननी बसता त्यावेळेला यू डेव्हलप दॅट वैराग्य, द परावैराग्य ज्याला म्हणतात ना. वशीकार वैराग्य आणि परावैराग्य अशी दोन वैराग्य आहेत. तर ते जे वशीकार वैराग्यापर्यंत तुम्ही जेव्हा जाता त्यावेळेला तुम्हाला विवेक ख्यातीपर्यंत तुम्ही जाता. पण त्याच्या पुढे जे आहे परावैराग्य,
ते तुम्हाला, दॅट इज द लास्ट जम्प टू कैवल्य. So that is nothing but that is exactly what Patanjali Muni is talking. Tatparam Purusha Khyate Guna Vaitrishnasya. त्या गुणांचं देखील जेव्हा वैराग्य निर्माण होईल, ते गुण म्हणजे काय की सत्व, शुद्ध सत्व, कळलं की नाही? त्याचं जेव्हा वैराग्य निर्माण होईल त्यावेळेला तुम्ही कैवल्याला जाणार, तिथपर्यंत नाही. हे मात्र लक्षात ठेवायला पाहिजे आपण. काही शंका आतापर्यंतच्या ह्याच्यात? सर, हे 2:25 मध्ये चित्ताला कैवल्य प्राप्ती म्हणजे ते प्रकृतीच्या साम्य अवस्थेत जातं का? 25व्या सूत्रामध्ये हा, कैवल्य जे आहे ते प्रकृतीच्या साम्य, प्रकृती साम्य अवस्थेत जाते. अविद्येचा नाश झाला की अस्मिता पण गेली ना, कारण अविद्येतूनच अस्मिता निर्माण होते. अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, हा क्लेश, हा असं म्हटलेलं आहे. आणि अविद्या इज व्हॉट ए ब्रीडिंग ग्राउंड. अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम. बरोबर की नाही? सो इट इज ए ब्रीडिंग ग्राउंड. आता अविद्याच नाहीशी झाली तर त्याच्यात काही पिकणारच नाहीये. बरोबर. अविद्या नाहीशी झाली की अस्मिता गेली, आपोआपच गेली अस्मिता. अस्मिता नाही की रागद्वेष अभिनिवेश गेले. बरोबर आहे. म्हणून या ठिकाणी चित्त हा प्रकृतीचा भाग असल्यामुळे तो प्रकृतीमध्ये विलय झाला त्याचा, म्हणजे तो साम्यावस्थेत जाऊन तिथे साम्यावस्थेत गेला. तो साम्यावस्थेत गेल्याबरोबर प्रकृती अनमॅनिफेस्ट झाली. सो फॉर दॅट पुरुष देर इज नो प्रकृती. अँड सो ही कॅनॉट मॅनिफेस्ट. सी, पुरुष कॅन मॅनिफेस्ट थ्रू प्रकृती. अच्छा, हे कैवल्य अँड प्रकृती कॅन मॅनिफेस्ट ओनली विथ द हेल्प ऑफ पुरुष. असं ते सगळं गणित आहे. करेक्ट. नाही, ह्या म्हणजे तुमच्या ह्या ज्या पातंजल सूत्रांच्या प्रमाणे किंवा योगशास्त्र जे सांगतं त्याप्रमाणे कैवल्य प्राप्ती म्हणजे ते प्रकृतीला साम्यावस्थेत गेलं. ते पण वेदांत ह्याच्या साम्यावस्थेत गेली की ते राहतच तिथे, राहतात तिथे. हो, बरोबर. जे राहतं, जसं घटाकाश आणि महाकाश असं आपण म्हणतो. आता घटाकाश आहे ते घटाकाश आपण म्हटलंय त्याला. तो घट फोडला की ते आकाश कुठे जात नाही, ते तिथेच असतं. तो आकाशाचाच भाग आहे. बरोबर. घटाकाश म्हणजे ते समजलं. आता वेदांताच्या ह्याच्याप्रमाणे आत्मा आहे तो परमात्म्याला म्हणजे पुरुष तत्वाला जाऊन मिळतो असं हे आहे का त्याच्यामध्ये? म्हणजे तुम्हाला जर का तो याचा संबंध जोडायचाच असेल ना, तर तुम्ही असं जोडू शकता की तो पुरुष ईश्वर बनतो. म्हणजे योगसूत्रातला ईश्वर, पण तो ईश्वर नाही. परत तुम्हाला तेच सांगतो, even though you get the emancipation, even though you get the kaivalya, you cannot be called as ईश्वर. कारण की तुमचा पुरुष जरी हे असला, मिस्टिकली असला, तरी तो त्याच्याशी हे पावलेला आहे. परंतु ईश्वर कधीच नाही पावलेला. क्लेश कर्म विपाक आशयही अपरामृष्टा हा पुरुष विशेष ईश्वरा. तो पुरुष विशेष आहे, पुरुषच आहे तो, पण तो विशेष पुरुष आहे. सो इवन दो यू गेट द इमान्सिपेशन, इवन दो यू गेट द कैवल्य, युअर पुरुष कॅनॉट बी कॉल्ड ॲज ईश्वर. त्याचं कारण असं आहे की तुम्हाला कैवल्य ह्या सगळ्या भोग अपवर्गातून मिळालेला आहे. सो यू सीम टू गेट इन्वॉल्ड, सीम टू गेट. सो दॅट ऑल्सो शुड बी गिवन अवे. नो, तसं ईश्वराच्या बाबतीत नाहीये. सो दॅट इज अन आयडियल. ईश्वर इज नथिंग बट अन आयडियल. जसं ब्रह्मन इज अन आयडियल. बरोबर. तसं आहे की तुम्हाला जर का अगदी बादरायण संबंध लावायचाच असेल तर तो असा लावू शकता, पण शक्यतो लावू नका, कारण जाम कन्फ्युजन येतं. तिकडे मग ब्रह्मन तर असं आहे, मग ईश्वर असं आहे, तसं काही लावू नका तुम्ही. मी फक्त तुम्हाला सांगतो की ऍट द मोस्ट इफ यू रिअली वॉन्ट टू डू समथिंग विथ दॅट, देन यू कॅन बी कॉल्ड ॲज ईश्वर, बट यू आर नॉट अ ईश्वर. म्हणजे आता ईश्वराचे सगळे गुण आणि तुमचे गुण सारखे आहेत. दॅट इज 100%.
की तुम्हाला आता क्लेश, कर्म, विपाक याचा कुठचाही तुमचा साठा तुमच्याकडे नाही, सगळं सगळं जे काही ईश्वराचं आहे ते, पण तरी देखील तुम्ही ईश्वर नाही. नाही. आणि तुम्ही या भोग अपवर्गातून आलेला आहात. त्यामुळे करेक्ट. तुम्हाला ईश्वर नाही म्हणता येणार. तो पुरुष विशेष तसाच आहे, होय. आपल्या जागी स्थिर आहे. बरोबर. कळलं मग? होय. सर एक कंफ्यूजन था, हाँ. जैसे हम लोग लास्ट 1-2 लेक्चर से आप डिस्कस कर रहे थे ना कि जो पुरुष है, प्रकृति है, तो यहाँ पे पुरुष वो चित्त है, पुरुष इज नॉट चित्त, मतलब it is the chitta is functioning. Who is functioning? It is the prakriti, and prakriti's evolute is chitta. Okay, now how this prakriti is getting manifested? See, prakriti, it is the prakarshena kruti. That is what we say. So it has got the potential, that prakriti has got the potential to act, but it cannot act without the consciousness. Now again I am telling you, when it comes in contact with the Purusha principle, it draws the consciousness from Purusha principle. Purusha principle is not giving his consciousness. He really don't know. He is absolutely akarta. He is non-doer. He is attributeless. He is formless. He is akarta, non-doer. त्याच्याकडे कर्तृत्व भोक्तृत्व उसमें कुछ भी नहीं है. सो द प्रकृति इज ड्रॉइंग. अभी मैंने जैसे बताया ना कि मैग्नेट है, तो मैग्नेट इज नॉट गिविंग मैग्नेटिज्म टू द आयन पार्टिकल्स. आयन पार्टिकल्स आर टेकिंग मैग्नेटिज्म. But if iron particles are not there, you really don't know whether that it is magnet or it is just a iron का टुकड़ा है, वो मालूम नहीं पड़ेगा आपको. तो सर अभी आपने बताया था कि विप्लव में it will vanish with constant practice and it will get firmly rooted in your chitta. Yeah. And all the time you are aware that Purusha is not affected by anything. तो फिर से जहाँ पे awareness आ Purusha गया, नहीं, that chitta gets the awareness हाँ, that I am the evolute of Prakriti, and why I am functioning, it is only because of the consciousness which I have taken from the Purusha principle. So that awareness of that chitta, continuous chitta, will make that chitta ready for the kaivalya. कैवल्य किसको, ये जो इमांसिपेशन है, जो मुक्ति है, वो किसको मिलने वाली है? वो चित्त को मिलने वाली है. पुरुष इज स्टिल देयर लाइक दैट. ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग. तो बट वहां पे यस, अवेयरनेस जो है वो रोल प्ले कर रहा है, मतलब चित्त अभी भी वहां पे एक्टिव है ही ना? है ना, हाँ, है ना, चित्त एक्टिव है, एब्सोल्युटली है. वही तो पेन अल्टीमेट स्टेज मैंने जो बोला ना, still it has not gone into the pradhana prakriti. Let us understand this point. The moment that chitta develops the vairagya, the disinterestedness for this absolute knowledge, then only उसका जो सत्व गुण है वो भी साम्यावस्था में जाएगा, and it will disappear from the stage. नृत्यांगना जो है वो स्टेज पे आ रही है, नृत्य कर रही है, उसका नृत्य खत्म होने के बाद वो निकल गई. द स्टेज रिमेन्स देयर ओनली. स्टेज वाज देयर, स्टेज विल बी देयर. द नृत्यांगना विल कम, शी विल डांस. आफ्टर हिज डांस शी विल गो अवे. Exactly in a similar way, the chitta will come, the prakriti will come. Okay, it takes all these courses to himself. ये भी क्यों ले रहे हैं? Let us understand this point very well. Why you are suffering, your chitta is suffering? It is because of so many impressions, so many samskaras on your chitta. You get my point? So, it is the chitta which is suffering. It is the chitta which will get the emancipation. वो पुरुष वैसे ही है. सॉरी हा, माझा जरा घसा हे झालेला आहे. सो पुरुष इज अकर्ता. ही इज नॉट डुईंग एनिथिंग.
उसको ना इमांसिपेशन मिलता है, उसको ही इज नॉट ऑल्सो इन्वॉल्व इन टू ऑल दिस नॉनसेंस थिंग्स. द प्रकृति इज गेटिंग इन्वॉल्व, and for involvement of Prakriti, for the evolution of Prakriti, it needs the consciousness which she is taking from the Purusha principle. Just like the iron particles taking magnetism from the magnet. Magnet ऐसे उठा के नहीं दे रहा है ये मेरा मैग्नेटिज्म ले, उसको फर्क भी नहीं पड़ता है. जैसे हर iron particles are drawing the consciousness, the magnetism from him, exactly in a similar way. Every chitta is taking consciousness from the Purusha. And that Purusha, that acquired consciousness, that pseudo Purusha is what is called as the Purusha and Prakriti Sanyoga. It is not the actual Purusha which is getting involved into it. It is the acquired consciousness with Chitta is the union. And that should go away. Because of this union, वो बेचारे पुरुष के ऊपर ब्लेम आ रहा है. पुरुष इस वैसे ही है. और सर ये पुरुष जो है, एक सूडो पुरुष जो चित्त है, ये कॉमन, तो ये जो एक पुरुष है ये कॉमन रहता है क्या सबके लिए, कि ये भी मतलब अकॉर्डिंग टू सांख्य एंड योग देयर आर मल्टीपल्स ऑफ पुरुष. तो वो सूडो पुरुष है जो मल्टीप्लिसिटी है, या वो मेन पुरुष ही है, मतलब yeah, after emancipation, as I have already told you, the qualities of that, now even you cannot say it is the quality. The moment you say quality, it is a saguna. Okay, it is a saguna. Chaitanya, just Chaitanya, that's it. That is common. That it is common. When you get the emancipation, when there is nothing, Prakriti is there, no Prakriti is there, then all these Purushas have the same characteristics. And it is same as Ishvara also. But all the Purushas do not called as Ishvara because they have gone through this. At least there is a misconception that the Purusha is getting involved. That misconception also should go away, you know. And that is exactly what the Prakriti is, Bhoga Apavargartham. Okay? It is the Prakasha Kriya Sthiti Shilam, Bhoga Apavargartham. Let us understand this point. So, वो भोग किसको दे रहा है? वो खुद भोग भोगते जा रही है, चित्त. हाउ कैन दे, देखो मैं अनकॉन्शियस रहा तो मुझे क्या भोग मिलने वाला है, मुझे बताओ. If I am unconscious, nothing will happen. I am not aware of anything. So भोग और अपवर्ग दोनों चित्त को मिल रहा है. कैसे मिल रहा है? Because it draws the consciousness from the Purusha principle. It is not the Purusha who is sitting on the Prakriti's head. No. It is the consciousness which is drawn from the Purusha. And so भोग और अपवर्ग दोनों जो मिल रहे हैं वो चित्त को मिल रहे हैं. And chitta is also getting emancipated. Chitta is getting this vivekaja jnana. And when chitta gets this vivekaja jnana, उसका लास्ट जो कार्य है, ये त्रिगुणा का कार्य क्या है कि भोग अपवर्ग देके बात को खत्म करना है. ओके, तो वो जो उसको मिल रहा है विवेकज ज्ञान, उस समय उसे क्लियर समझता है. बिकॉज नाउ दैट चित्त इज एब्सोल्युटली हैविंग ए प्योर सत्व गुण. एंड बिकॉज सत्व गुण रिप्रेजेंट्स द नॉलेज and Vishuddha Sattva represents this Vivekaja Jnana. That is the highest knowledge. और ये जब हाईएस्ट नॉलेज के प्रति भी चित्त जब ये करता है, वैराग्य प्राप्त करता है, तब वो जो विशुद्ध सत्व है, that also become balanced with this raja and tama, and it becomes balanced and it just disappears from the stage. उसका कार्य खत्म हो गया.
वो चौथे इसमें परफेक्टली वर्डिंग है, उसका कार्य ही खत्म हो गया। त्रिगुणांक का जो कार्य है त्रिगुणांक का, वो उसका कार्य ही खत्म हो गया, एंड जस्ट इट गोज अवे, इट गेट्स अनमैनिफेस्टेड, वो है ही नहीं अभी। देन व्हाट रिमेन्स? ओनली चैतन्य, दैट्स इट। तो जो चैतन्याचा गोळा आहे तो गोळा तसाच राहणार आहे. यू गेट माय पॉइंट? सर म्हणजे पहिल्यांदा आपण जे असं व्हॉट वी यूज टू से दॅट प्रकृती इज गिव्हिंग भोग अँड अपवर्ग टू द पुरुष. इट इज नॉट सो, असं ना? It is to the प्रकृती pseudo Purusha. Again and again I am telling you, Purusha is akarta, Purusha is drashta, Purusha is not getting affected at all. You feel that Chitta is feeling. Now whatever the knowledge I am teaching, प्रकृती इज गिव्हिंग भोग अँड अपवर्ग टू इट्स ओन सेल्फ. भोग एंड अपवर्ग वो त्रिगुणक है. वो जो चित्त जो इवोल्यूट है वो चित्त को भोग और अपवर्ग है. इट इज नॉट द पुरुष. पुरुष इज ऑल द टाइम. नाही, प्रकृती भोग अपवर्ग स्वतःलाच देते असं म्हणता येईल का? एक्झॅक्टली. भोग अपवर्ग स्वतःला घेतात, कारण का की ते मॅनिफेस्ट झालंय. आता हे केव्हा झालं? तर हे अनादी काळापासून झालंय. असं इमॅजिन करा, एक तुम्हाला सोपं करून सांगतो की एक मोठं बंडल आहे, त्याच्यामध्ये सगळ्यांची चित्त आहेत. ती सगळ्यांची जी चित्त आहेत ती सगळी अनमॅनिफेस्टेड फॉर्म मध्ये त्या प्रधान प्रकृतीत आहेत. बरोबर आहे? आणि 10 वर्षापूर्वी, असं आता इमॅजिन करा, तुम्हाला आता समजावून सांगायचं म्हणजे असं सांगायला लागेल. 10 वर्षापूर्वी संभाव ती जी प्रकृती आहे की ज्याच्यामध्ये सगळ्यांची चित्त आहेत, त्या चित्तावर काय आहे? त्या सगळ्या चित्तांवर तुमचे अनंत जन्माचे संस्कार आहेत. बरोबर आहे? आता त्या संस्कार असल्यामुळे त्यातले काही जी कर्म आहेत ती कर्म आता मॅनिफेस्ट होतात. ओके, सो that gets matured. Okay, now because that the maturation of these karmas, now prakriti is made to move towards the purusha. Okay, and the moment it comes in the proximity with the purusha, okay, what is happening is that it starts manifesting. वो जो प्रकृति अनमैनिफेस्ट थी, जिसमें हमारे सब जो चित्त है, सब के जो चित्त है, वो चित्त उसी में थे. नाउ इट स्टार्ट्स मैनिफेस्टिंग, एंड इट मैनिफेस्ट द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन, द फर्स्ट इवोल्यूशन, द फर्स्ट इवोल्यूट इज द महत प्रिंसिपल, which is the cosmic intelligence. Without intelligence, it cannot manage the whole show. Unmanifested Prakriti cannot manage the whole show. It is unmanifested. So it needs to have the intelligence. Okay. That intelligence, with the help of the acquired consciousness, that cosmic intelligence is called as Mahat Tattva. So the first evolute is Mahat Tattva, जिसमें अभी भी हमारी चित्त सब एक साथ ही है. जैसे प्रकृति में अनमैनिफेस्टेड था, नाउ यहां पर हमारे सब चित्त जो है वो मैनिफेस्ट हुए, लेकिन अभी तक अस्मिता भाव जागृत नहीं किया है. इंडिविजुअलिटी इज नॉट देयर राउंड. सो दैट इज द फर्स्ट इवोल्यूट, दैट इज द महत तत्व. आफ्टर दैट महत तत्व, एवरी चित्त, okay, has got the sanskaras. So every chitta now wants to have the experience according to their matured karmas. So every chitta wants the individuation. त्यांच्या चित्तावर जे काही संस्कार झाले त्या संस्काराच्या फोर्समुळे प्रत्येक चित्त आता भोग घ्यायला उत्सुक आहे, असं समजा. मी हे मुद्दामून हे सांगतोय, हे ग्रंथात नाहीये, पण तुम्हाला समजण्यासाठी मी सांगतोय. कळलं की नाही? तर ते चित्त स्फुरण पावतायत, प्रत्येक चित्त स्फुरण पावताय त्यांच्या संस्काराप्रमाणे. अँड दे गेट, त्या पहिलं काय पाहिजे सगळ्या चित्ताला?
सर्वात पहिले इंडिव्हिज्युअलायझेशन पाहिजे. ओके, सेपरेशन पाहिजे. दॅट दे कम आउट फ्रॉम दॅट महत्त्व अँड इट नाउ डेव्हलप्स दी इंडिव्हिज्युअलिटी. अस्मिता भाव. अगेन दिस अस्मिता भाव, यहां पर आपका मी आणि तू हे चालू झालं. माझं चित्त विथ अस्मिता ऑन दॅट, युअर चित्त विथ अस्मिता ऑन दॅट. नाउ दिस अस्मिता इज द प्युअर आयनेस. So at this moment also, even though there is a asmita bhav, there is a separation, still the knowledge is the cosmic knowledge. Okay, everybody has got this cosmic knowledge. Now that chitta which has developed this individuation, okay, now that chitta again want to bhoga according to the sanskaras. That's why that asmita now, individual asmita, okay, now develops the mana, 5 jnanendriya, 5 karmendriya, and according to their bhoga, it develops the 5 tanmatras and the 5 mahabhutas. So this is the prakriti of mind. Now in that, because of the cosmic intelligence, the perception of the universe is same. प्रत्येकाला डोंगर डोंगरच दिसतो, कोणाला डोंगर शेळी नाही दिसत. कळलं की नाही? प्रत्येकाला माणूस माणूसच दिसतो. कळलं की नाही? पुरुषाला बाई आणि बाईला पुरुष दिसत नाही. मला जर का बाई दिसली तर बाईच दिसणार तुम्हाला पण. So that is the cosmic intelligence. Because of this cosmic intelligence, we are seeing all these things. And now the reaction to that cosmic intelligence is my bhoga. is my bhoga. मी वेगळ्या पद्धतीने ते भोगीन, तुम्ही वेगळ्या पद्धतीने ते भोगाल. हे कोण भोगतं? हे भोगतं ते इंडिव्हिज्युअल ज्याच्यावर संस्कार झालेले आहेत, ते भोगतात. आणि मग ते भोगत भोगत जरी कॉस्मिक इंटेलिजन्स तिथे असला तरी इंडिव्हिज्युअल हे पण आहे तिथे इंटेलिजन्स. तो इंडिव्हिज्युअल इंटेलिजन्स म्हणजेच मन आणि 5 ज्ञानेंद्रिय आणि 5 कर्मेंद्रिय. मी बऱ्यापैकी सोपं करून सांगितलंय, पण अजून कोणाला शंका असेल तर विचारा. सर, शंका नाहीये, मला असं विचारायचंय, मग पुरुषांची मल्टिप्लिसिटी आहे बरोबर, पुरुष मल्टिपल आहे, मल्टिप्लिसिटी आहे पुरुष. बरोबर आहे ना. हा, मग तसे प्रकृतीची मल्टिप्लिसिटी आहे का? नाही, प्रकृतीची मल्टिप्लिसिटी नाहीये. प्रकृतीमध्ये सगळ्यांची चित्त आहेत. हा, म्हणजे इंडिव्हिज्युअल आहे. एका मोठ्या गोलामध्ये सगळे भरलेले, एका मोठ्या गोलामध्ये सगळ्यांच्या चित्त आहेत, सगळ्यांची चित्त आहेत. आणि मग ती एकच प्रकृती ती सगळ्यांवर काम करते, एकच प्रकृती प्रत्येकावर काम करते, प्रत्येक चित्तावरती ती प्रकृती काम करते. नाही, नंतर मग इंडिव्हिज्युअल जेव्हा तुम्ही तो सेपरेट होता त्याच्यातून, त्याच्यानंतर तुमचे संस्कार काम करतात. तुमच्या त्या चित्तावर असलेले जे सत्व रज तमाचं प्राधान्य असेल त्याप्रमाणे तुमचे भोग आणि अपवर्ग होत असतात. म्हणजे ते चित्त आपापलं काय. एक्झॅक्टली चित्त आपापल्या प्रमाणे ते भोग घेत असतं. कोण भोग देतं? त्रिगुण देतात, कारण त्रिगुण म्हणजेच प्रकृती. तुमचं चित्त म्हणजेच प्रकृती म्हणजेच त्रिगुण. त्या त्रिगुणामध्ये ज्यांचं प्राधान्य असेल सत्वगुणाचं, so that chitta will act in a different way. Where there is a dominance of rajoguna, that chitta, that personality, that purusha, that person will act in a different way. You get the point? Sir, yes, Rajesh. Sir, how will you equate this to the childbirth? Pardon? How will you equate this प्रकृती पुरुषाचं, तुम्ही जे म्हणालात ना मगाशी की एक मोठा गोळा आहे त्याच्यामध्ये सगळ्यांची चित्त आहेत. मग जेव्हा एखादं मूल कन्सीव्ह होतं, म्हणजे वेन अ झायगोट इज फॉर्म्ड, त्यावेळेला त्या चित्ताचा एक पीस त्यातनं बाहेर येतो का इन दिस चाइल्ड? तो जे चित्त आहे, जे तुम्ही जन्मल्या मेलेल्या बालकाविषयी जर बोलत असाल ना,
तर त्याला तेवढंच आहे, जाती आयु भोगा, त्याच्या ह्याच्या जी चित्त त्याच्या ह्याच्यात जे संस्कार पक्व झाले, ते पक्व झालेले संस्कार कशा पद्धतीने भोगणार आहात तुम्ही, तर जाती आयु आणि भोग, त्यापैकी त्याला जे भोग असतील प्रोबॅबली असं धरू आपण गणिताच्या भाषेत की ते भोग शून्य आहे. पण जाती आयु तीन तीन विभागात ते मॅनिफेस्ट होणार आहे. मॅच्युअर्ड जे कर्म आहे, प्रारब्ध कर्म आहे, दॅट विल गेट मॅनिफेस्टेड इन 3 फॉर्म्स. One form is jati, where you get birth. Second form is ayu, what is the span of your life. And third is the experiences what you are getting. बरोबर आहे. Now that person who has come on this planet and immediately he goes away, त्याचा एक्सपिरियन्स हा जो आहे ना, जाती आयु भोग, या भोग शून्य आहेत, पण जाती आणि आयु आहेत त्याला अजून, म्हणून ते आलं आणि गेलं निघून. आता ह्याचा परिणाम त्याच्यावर काय झाला, त्याच्यावर काहीच नाही झाला, कारण त्यांनी काहीच भोग भोगले नाहीत. त्यामुळे त्याचे ते जे संस्कार फक्त 2 होते तेवढे राहिले. पण मग व्हॉट इज द पर्पज ऑफ हिज कमिंग हिअर ऑन दिस अर्थ प्लॅनेट? द पर्पज इज टू गिव्ह भोग टू द पेरेंट्स. त्यांचे पण काहीतरी आहेत की नाही भोग, त्यांना त्या आईला तो भोग आहे की अरे 9 महिने मुलाला हे करायचं, नंतर मग ते मूल जन्माला आलं, आनंद नाही व्यक्त करत तर मूल मेलं. हे भोग आहेत त्या आईचे. मी म्हटलं मागे तुम्हाला सांगितलं, प्रचंड मोठा कॉम्प्युटर आहे हा, एकेकाला जोडलेला आहे ते धाग्याने. आता तो जो मूल गेलं, त्या मुलाने त्याचं तेवढंच आयुष्य होतं, तेवढं घेतलं आणि निघून गेला तो. पण अजून बाकीचं काही बाकी आहे, त्यावेळेला त्याला परत जन्म मिळेल, त्यावेळेला प्रोबॅबली ही मे लिव्ह फॉर 100 years. इट इज बेसिकली द मॅच्युरेशन. हा राजेश. सर, ऑन द पाथ ऑफ इव्होल्युशन प्रोसेस, मग ही सेपरेशन एक्झॅक्टली कुठे होतं? अस्मितेनंतर, आफ्टर when there is a evolute of asmita, there is a separation. Evolute of asmita म्हणजे conception का सर? Individuality. It develops the individuality after महत. महत तत्वामध्ये सगळी चित्त आहेत, बरोबर, पण अजून त्या महत्त्वामध्ये, त्या चित्तांमध्ये अजून इंडिव्हिज्युअलिटी डेव्हलप नाही झाली, ते स्फुरण अजून झालेलं नाहीये अस्मितेचं. बरोबर, ते होणारच आहे, कारण एकदा प्रकृती इव्हॉल्व्ह व्हायला लागली की ती शेवटपर्यंत इव्हॉल्व्ह होणार, ती थांबणार नाहीये. कारण प्रकृती इव्होल्युशन याच्यासाठी आहे की तुमची जी काही हे आहेत फ्रक्टिफाईड कर्म आहेत, ती कर्म भोगण्यासाठी ती उद्युक्त झाली आहे प्रकृती. त्यामुळे महत्त्वातून ते ऑटोमॅटिक अस्मिता भाव निर्माण करणार प्रत्येक चित्त. अस्मिता भाव निर्माण झाला की प्रत्येक चित्त जे आहे, ज्यांनी अस्मिता भाव निर्माण केलाय, ते प्रत्येक आपापल्या याच्याप्रमाणे मन 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय करणारच आहेत, आणि दुसऱ्या बाजूला कॉस्मिक याच्यावर 5 तन्मात्रा आणि 5 महाभूत ही करणारच आहे. सर, म्हणजे अस्मितेचं डेव्हलपमेंट म्हणजेच चाइल्ड बर्थ का किंवा कन्सेप्शन का? नाही. अस्मिता भाव डेव्हलप झाल्यानंतर, आता मेडिकल याच्यात जर तुम्हाला सांगायचं तर साधारणपणे 4थ्या महिन्यात तो जो गर्भ आहे तो फलित होतो. म्हणजे तिथपर्यंत फक्त मासाचा गोळा आपला चालू असतो. 4थ्या महिन्यामध्ये त्याच्यामध्ये हे जे अस्मिता भाव असलेलं चित्त आहे हे जातं. अच्छा. मग तिथे त्याची स्वतःची इंडिव्हिज्युअलिटी तयार होते. तिथपर्यंत तो आईच्या पोटामध्ये मासाचाच गोळा असतो की जो वाढत असतो. दॅट डू नॉट हॅव एनी इंडिव्हिज्युअलिटी. नाव when this asmita chitta enters into that garba, now it develops the individuality. आणि आता ते जे तो जो हे आहे गर्भ आहे, तो गर्भ स्वतःचं अस्तित्व दाखवायला लागतो, तो हुंकार द्यायला लागतो. आणि म्हणून तर आपल्याला सांगतात ना की पहिलेपासून तुम्ही चांगलेच वागा, कारण की तुमचे सगळे संस्कार तिथे जाणार आहेत. नाव ही इज रिसेप्टिव्ह.
कळलं की नाही? तो रिसेप्टिव्ह आहे का? म्हणून पहिले 2 महिने 3 महिने नाहीये, नंतर मग तो जेव्हा येतो त्यावेळेला नाव ही इज लिसनिंग टू यू, ही इज सीइंग युअर ॲटमॉस्फिअर, एव्हरीथिंग इज देअर. आणि म्हणून चांगलं राहा, सात्विक राहा त्या 9 महिन्यामध्ये बाळ जन्माला येईपर्यंत, कारण की त्याच्यावर संस्कार होत असतात. हा महत्वाचा मुद्दा लक्षात ठेवायचा आहे. त्याच्यावर संस्कार होतच असतात कारण आतमध्ये. त्यामुळे ते जे आहे गर्भधारणा ही होईल, ती फक्त पहिले 2-3 महिने जी आहे ती फक्त केमिकल रिॲक्शन किंवा ज्याला आपण म्हणतो ना की बायोलॉजिकल रिॲक्शन आहे ती, आणि बायोलॉजिकल मल्टिप्लिकेशन आहे ते. परंतु त्याच्यामध्ये जीव येण्यासाठी हे अस्मिता भाव असलेलं चित्त जेव्हा जातं त्यावेळेला तो मासाचा गोळा आता इंडिव्हिज्युअलिटी डेव्हलप करतो आणि मग तो गर्भ पूर्णपणे वाढीला लागतो. समजलं. सर हा मैं पूछूं एक सर आपने बोला कि धारणा में हम सब जो चीजें देखते हैं उसे हम फ्लो करते हैं. फ्लो तो जब हम फ्लो करते हैं, अगर we see that thing when we are in meditation, we see that thing in dharana and we go with that thing only, and we don't go try with to that thing, remove we it off just from see our... that as a neutral person. We don't react, we don't give any importance. Okay, we don't color that experience. It just comes and go back. Then only it will be, it will go out. So Otherwise it will go back. Yes. If in this birth I see this thing, whatever is been vanished, because from the long birth I am into that stage which is required right now. Matlab, I am in that state with the connection with the Brahma. So this after this birth, if I go to and take that next birth, so whatever I have removed from my chitta is been once again replaced, or it is still removing No, from this? it depends on your reaction to this. See, let me tell you, a very small portion of that chitta will get the experience of the असंप्रज्ञात समाधि. ओके, उसके ऊपर यदि आपने थोप दिए वापिस दुनियादारी, तो फिर वो दब जाएगा ना. असल में हम सब लोग ब्राह्मण हैं, लेकिन हमको क्यों नहीं पता चल रहा है कि हम ब्राह्मण हैं? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द संस्कारास व्हिच वी हैव पुट ऑन दिस ब्रह्म तत्व, दैट प्रिंसिपल. So it is a continuous, consistently you have to be in that position, then only you can progress. ऐसे नहीं है कि हाँ मैं रोज करता हूं, थोड़ी सी ये हो गई हमारी चित्त शुद्धि होगी, ओके, और फिर वापस मैं कुछ भी करूं, वैसे नहीं होता है. सो दैट इज व्हाई इट इज ए सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा से भी, तो ऐसे बोला है. दीर्घकाल वही कंटिन्यूअसली करना है आपको. It is a 24 hours job. It is not a job of 1 hour meditation. 1 घंटा मेडिटेशन करने के बाद 23 घंटा आप क्या दुनियादारी करते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपका चित्त शुद्ध हो रहा है या नहीं. नहीं तो क्या मैं करूंगा ना, पूरे जिंदगी भर मैं 1-1 घंटा बैठूंगा, चित्त शुद्ध करते रहूंगा और फिर कुछ भी करूंगा मैं. ऐसे नहीं होता है. बिकॉज यू आर पुटिंग अगेन द संस्कार ऑन दैट असंप्रज्ञात के जो भी संस्कार है उसके ऊपर वापिस आप संस्कार डाल रहे हैं जो वर्ल्डली संस्कार है. सो यू आर पुटिंग ऑल दीज वर्ल्डली इंप्रेशंस ऑन द इंप्रेशंस विच यू गेट इन दैट निर्बीज समाधि, उसके ऊपर वापिस आप थोप रहे हैं आपके वर्ल्डली संस्कार. तो इट विल नॉट गेट मैनिफेस्ट, यू विल नॉट गेट. आपकी अशुद्धि क्षय होगा ही नहीं, क्योंकि आप अशुद्धि बढ़ा रहे हैं. बराबर है सर. एक बार आपका चित्त शुद्ध हो गया, इसका मतलब नाउ यू हैव टू कंटिन्यू दैट. और वो जो है वो कंसिस्टेंटली हमें, इसके लिए तो 24 घंटा योग इज फॉर 24 आवर्स. इट इज नॉट 1 hour जॉब. और सतर्क रहना है हमको. अवेयरनेस हैज टू बी देयर.
continuously 24 hours awareness has to be there. Then only whatever I have achieved, I can keep like that only. नहीं तो Yes, वो sir. फिर वापस चला Thank you. जाएगा. So Thank you. retention of those samskaras of निर्बीज समाधि is very very important. That retention तब हो जाएगा जब आपका जो बर्ताव है वो 24 घंटा अच्छा रहेगा, योग के कंजीनियल रहेगा. फिर जाके आप बोलेंगे कि हाँ ठीक है, मैं हर दिन मैं प्रैक्टिस कर रही हूं और मुझे मेरा चित्त शुद्ध है. यस, बिल्कुल. सो दैट कंसिस्टेंसी, सत्तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो. ये अभ्यास मतलब 1 घंटे का अभ्यास नहीं है. अभ्यास is the 24 hours अभ्यास, and that अभ्यास is nothing but the awareness that I want to achieve this कैवल्य. For that what is needed? नहीं तो ऐसा भी हो सकता है 1 घंटा हो गया, सर आपने बोला था ना हम निर्बीज समाधि में गए और फिर बिकॉज ऑफ अदर संस्कार आई कम बैक, बट नाउ दैट स्मॉल पोर्शन इज एब्सोल्युटली शुद्ध एंड नाउ आई विल नॉट फॉलो यम नियम. अरे नहीं फॉलो करेंगे तो वो जो आपके संस्कार है निर्बीज समाधि के, उसके ऊपर आप अहिंसा के बदले हिंसा, सत्य के बदले असत्य सब थोप रहे हैं. So how it will manifest? How it will change your personality? Your personality will not change. You have to be aware. सतर्क रहना है हमें. इसके लिए मैंने बोला ये योग जो है ये ऐसे वैसे लोगों का काम नहीं है. इट इज ए वेरी डिटरमाइंड प्रोसेस. श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, everything needs there. Then only you will progress. नहीं तो ये चलते रहे. 1 लाख हमारे जन्म हो गए होंगे और 2 लाख के जन्म के हमने ये कर दी है, व्यवस्था कर दी है. समझे कि नहीं? उतनी व्यवस्था हमने की है. ये कंटिन्यूस होना चाहिए. आई थिंक आई आंसर योर क्वेश्चन. Thank you, sir. या Sir, thank ठीक आहे, जाऊया पुढे. परत परत तुम्हाला सांगतो, हे कैवल्य आहे, हे चित्ताला मिळणार आहे. आणि ते जे काही ज्ञान आहे विवेकज ज्ञान, हे त्या अक्वायर्ड कॉन्शियसनेस बद्दल आलेलं आहे. पुरुषाला कुठचीही मुक्ती मिळत नाही, पुरुष मुक्तच आहे. हा सगळा जो खेळ चाललाय, परत परत मी तुम्हाला सांगतोय, यू आर गेटिंग कन्फ्युज. हा सगळा खेळ चाललाय, हा सगळा खेळ अक्वायर्ड कॉन्शियसनेस अँड चित्त या दोघांच्या खेळात चाललेला आहे. तो पुरुष तसाच आहे, त्याला काहीही झालेलं नाहीये. आणि त्या अक्वायर्ड कॉन्शियसनेस बद्दलची जेव्हा चित्ताला जाणीव होते की अरे मी कॉन्शियसच नाहीये, तर हा जो कॉन्शियसनेस आहे, हा कॉन्शियसनेस मी घेतलाय त्या चैतन्यापासून, ही जाणीव त्या चित्ताला होते. म्हणजे त्याला विवेकज ज्ञान होतं की हो, आय एम टोटली डिफरंट फ्रॉम द कॉन्शियसनेस. अँड टू बी व्हेरी फ्रँक, दॅट पुरुष प्रिन्सिपल do not have any awareness of that concept, because the moment you say he is aware, that means you are joining any adjective to it. It is nirakara, nirguna nirakara. It is not like this. You don't know. म्हणून मी तुम्हाला मगाचपासून उदाहरण देतोय मॅग्नेटचं. जिथपर्यंत मॅग्नेट याच्या संबंधात येत नाहीये तिथपर्यंत तुम्हाला कळणार आहे, तुम्हाला लोखंडाचा तुकडा वाटेल. You don't know actually what is the potential there. And he is also not manifesting that potential. He don't know that potential. He is nirvakar hai to. Akarta hai to. So when iron particles are sprayed there, those iron particles are capturing the consciousness or the magnetism from that magnet. It doesn't mean that magnet आता हळूहळू वीक होत चाललाय. मॅग्नेट वीक होत नाही चाललेलं. तुम्ही ते मॅग्नेट बाजूला घेतलं की आपलं मॅग्नेटिझमही गेलं. हा फरक लक्षात घ्यायला पाहिजे तुम्ही.
So whatever is happening with the acquired consciousness. With that acquired consciousness, Prakriti, again, Prakriti, it is Prakarshena Kruti. It has got the tremendous potential to act, but it cannot act. And Purusha, that is the consciousness, also individual consciousness, do not get manifest. It needs the vehicle. हे एकमेकांवर अवलंबून आहे. कोण? पुरुष नाही, ऍक्वायर्ड कॉन्शियसनेस. परत परत तुम्हाला सांगतोय मी, पुरुष नाही. पुरुषाला पडली पण नाहीये, पुरुषाला काही माहिती पण नाहीये. ही डू नॉट विश ऑल्सो. दॅट ऍक्वायर्ड कॉन्शियसनेस. हा कन्सेप्ट जिथपर्यंत क्लिअर होणार नाही ना, तुम्हाला सांख्य आणि योग कळणार नाही. Everything what is happening, what is written here in this case is regarding this acquired consciousness. की ज्याला चित्त पुरुष मानताय, चुकीच्या यानी चित्त मानताय पुरुष, आणि म्हणून त्या चित्ताला असं वाटतं की पुरुषच भोगताय, कर्ता आणि भोगता तो आहे. बिकॉज द प्रकृती हॅज acquired that consciousness from Purusha principle. Purusha principle do not even aware of these things. Prakriti is coming in the proximity of Purusha and it takes out the awareness from him. And then it acts. So it is the consciousness and the Prakriti. These two together is playing this role, complete role of Bhoga and Apavarga. And when it goes to the peak of Apavarga, then this Chitta get the realization that I do not have any consciousness. The consciousness is totally different and me, myself, is totally different. I do not have any consciousness. And that too, this consciousness I have drawn from the Purusha principle. हे सगळं जे होत आहे सगळं त्या चित्ताला होत आहे. आणि ज्या वेळेला त्याला कळतं की अरे झालं की म्हणजे माझं कार्य संपलं आता, त्यावेळेला त्याची कृतार्थता संपते. अँड देन व्हॉट एव्हर दॅट विशुद्ध सत्व इज देअर ना, इट इज बिकॉज ऑफ द विशुद्ध सत्व इट इज गेटिंग दिस विवेकज ज्ञान. तिथे जरा जरी रज आणि तमगुण असतील तर ते विवेकाचे ज्ञान ऍब्सोल्यूट ह्याच्यात येणार नाही. अविप्लवा विवेक ख्याती होणार नाही. इट इज द अविप्लवा विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अँड ऍट दॅट टाइम देर इज ऍब्सोल्युटली ए विशुद्ध सत्व वेअर दिस तमगुण अँड रजोगुण दे balance each other, so they nullify each other, and what remains is the only vishuddha sattva. But that is also in trigunas. And so that chitta now knows that, oh, this is totally different. मी समजत होतोय की मीच हे आहे, कॉन्शियस आहे, मीच चैतन्यमय आहे. हे जे चित्त समजवतं त्या चित्ताला कळतं की नाव आय एम नॉट कॉन्शियस. Me and consciousness are totally different. And when it now develops the surrenderness for that sattva guna, then ते सत्व गुण totally balance होतो उरलेल्या रजोगुण आणि तमोगुणाशी. It becomes balanced and it gets just vanished. साम्यावस्थेत जातं. For that particular this one Purusha, there is no Prakriti, it is Kevala. आणि ते केवळ म्हणजे कुठे जात नाही. मी जसं मगाशी म्हटलं घटाकाश कुठे जात नाही घट फोडल्यावर, तिथंच असतं ते, तो त्याचाच भाग असतो. आम्ही त्याला म्हणतोय घटाकाश, मठाकाश, हे आम्ही नॉमेनक्लेचर दिली आहेत. तसंच हे आहे, चित्त नॉमेनक्लेचर देत आहे की हा मी पुरुष आहे, मी कॉन्शियस आहे. हे प्रकृती. आणि जेव्हा प्रकृतीला कळलं की बाबा नाही मी वेगळं आहे, घटाला कळलं की अरे मी घट आहे, मी नाही ह्याला बांधून ठेवत आहे, मी नाही याला कोंडून ठेवत आहे आकाशाला, हे जेव्हा कळलं त्यावेळेला समजा घटाने सांगितलं की माझं कार्य संपलं, घट समजा फुटला, तर व्हॉट रिमेन्स इज ओनली द केवल, कैवल्य. हे घटाकाश आणि मठाकाशाचं उदाहरण ह्याच्यासाठी दिलंय की आपण करतोय त्याचं नॉमेनक्लेचर.
We are naming them. It is, in fact, it is not like that. So तद अभावात संयोग अभावो हानम तदृश्य कैवल्यम. आणि हे जे विवेक ख्याती ही अविप्लवा हानोपाय. थांबूया माहिती 25 झाले ना, कारण पुढचं मग घेतलं तर मग ते खूपच मोठं जाईल. कारण हे जे सूत्र आहे ना, योगांग अनुष्ठानात अशुद्धी क्षये ज्ञानदीप्ती ही अविवेक ख्याते, हे सूत्र बऱ्यापैकी समजून घेतलं पाहिजे. कारण इथून मग ऍक्च्युअली अष्टांग योगाला सुरुवात होते. कळलं की नाही? ते आपण पुढच्या वेळेला घेऊ. आज आपण इथेच थांबू. 9:25 झाले. कळलं की नाही? हा पुढच्या वेळेचं सांगा. हे आहे तर आपण घ्यायचं आहे का स्किप करायचं आहे? बुधवारी रक्षाबंधन येते 30 तारखेला. रक्षाबंधन आहे तर आपण स्किप करायचं आहे का? सर्वानुमते ठरवा. तर मी स्टॉप रेकॉर्डिंग करते.